આપણું પેજ જો કૃષ્ણ સાહેબ ચાલુ થઈ ગયું ફેસબુકમાં ચાલુ થઈ ગયું મોકલે અત્યારે નહીં હાલ ઓકે લાલ જાય છે ઓકે પેલા ગ્રુપમાં નાખી દો ને 100-200 જણને જય ઇન્ટરનેશનલ લિંક Hello, good afternoon everyone. Welcome to Gujarat Science City. સાયન્સ સિટીના સોશિયલ મીડિયા ફેસબુક પેજ ઉપર આપ સૌનું સ્વાગત છે. એઝ યુ નો ઓલ ઓફ યુ, ટુડે વી આર સેલિબ્રેટિંગ વર્લ્ડ સોઇલ ડે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, why we are celebrating soil day? What is the aim of the soil day? Celebration of soil day. The aim of the celebration of soil day is to focus attention on the importance of healthy soil and to advocate for the sustainable management of the soil resources. तो हम लोग सॉइल डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? और दूसरा ये कि हम लोग 5 दिसंबर को सॉइल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो ये 5 दिसंबर को हम लोग सॉइल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सॉइल डे सेलिब्रेशन फर्स्ट टाइम द सॉइल डे was celebrated in 2002, recommended by the International Union of Soil Science, leadership of Kingdom of Thailand, and with the framework of the Global Soil Partnership Food and Agriculture Organization. Then after in 2013, UN General Assembly finally declared the Soil Day on a 5th December. Why the 5th December? The date of the 5th December was chosen because this is the official birthday of the late H.M. King, the king of the Thailand, who was one of the main proponents of this initiative. So from 2014 we are celebrating a World Soil Day internationally. On this occasion, today we are organizing a live talk interactive session on the theme. This year the theme is keep soil alive, protect the soil biodiversity. On this occasion, Gujarat Science City inviting very prominent, eminent expert, Professor R.B. Maravia sir. Sir, welcome. Hello. Sir, welcome. Sir, good afternoon. Thank you. Good afternoon. So today we have a very eminent expert, Professor R.B. Maravia sir.
Sir is Executive Director, Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited. Sir specialization in soil and water management, and sir have more than 40-year experience in the same field. Also, sir published a total more than 80 research paper, 15 books and manuals, and also published the 79 popular articles in soil and water management. So today we have a good opportunity to attend the session and know about the World Soil Day. So I request sir for the session. Sir, please. Thank you. Thank you. I welcome everybody. क्या है भाई? I welcome everybody. Today we met with a very specific purpose. That is today is the World Soil Day, being celebrated on behest of United Nations and FAOs. And the theme is to keep the soil alive and protect soil biodiversity. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે if soil and water exist, then plant come up, and if plant grows, then animal automatically grows. So plant, soil, water, vegetation and animals, including humans, all exist in a same environment, and all these are in the healthy way, then we can say that the ecosystem is a very healthy one. So soil is a basic resource. Soil and water both are the prime resource. Out of that, the soil is the main soil resource, and hence the theme this time selected, that is to keep soil alive and protect soil biodiversity, is very worth for the human beings and for the all universe and happiness of the people. Let us see the purpose. Main purpose, when we talk about the soil, then soil is the main producer of food. It's bear all the plants which produces the food for human being and every living things. Because it is the only plant who generates energy. And plant survives only if there is a soil and water exists. So the soil water twin resources allow the plant resources to grow, which allows the other animals to grow and survive, and thereby the all living things survive, and the ecosystem is kept in balanced way. So the purpose of Soil Day today to celebrate is to ensure the food security, and if it can be ensured, only soil is healthy. So keeping the soil healthy is the basic requirement for food security, and this time, and the soil biodiversity keeps the soil alive, and if the soil is healthy, then the food security is automatically ensured. So this is a very nice opportunity to talk with all of you regarding this basic requirement of the people or human being or the all universe living things. When we talk about the biodiversity, then biodiversity in soil are the teeny bacteria, algae, millipedes, slimy earthworms, all which have their home within the soil, or they survive, or their life is in the soil itself. And that's why the soil is important. And because of the presence of all these living things, or which we call it as a biodiversity, the soil is alive. And the soil, if soil is alive and healthy, then food security automatically ensues. If we further elaborate the purpose of the World Soil Day, apparently 1/4 of the biodiversity on the plains has the home in the soil itself. And so far, we explored only 1% of the universe. That means so much of science
and so much of the hidden beneficiary facts which is still to be explored for the benefit of the living things. There are many living creatures in the single teaspoon. Even a teaspoon content of soil contains the lives more than the world population. So it is so micro level things which very difficult to understand for us. But though we can try and we can take the soil as a sensitive, it's not a dead thing. We cannot fabricate the soil. We cannot make the soil. If we crush a stone and make a soil, it's not possible. It is said that 1 inch of the soil layer in the earth, to become 1 inch of the soil layer on the earth, requires thousands of years. That means the soil formation is not an easy thing, and it takes lot of times. It contains lot of living things, and because of that, we have to study and we have to understand its hidden facts, and accordingly we can follow the sustainable behavior on our side and to keep the soil alive. Soil organisms are responsible for many critical ecosystem processes on which humans are dependent. It supports planet by supporting plant growth and store carbon. It is a vast reservoir of pharmaceuticals, because all pharmaceutical products, most of it is produce of the plants. And because of all this, we have to learn how to manage the soil. So we have to follow the sustainable way of management of soil, not the unsustainable, because ultimately unsustainable way of management will adversely affect the life below ground. Now, if we see the biodiversity, soil biodiversity is a variety of life that exists within the soil, including bacteria, fungi, earthworms, and termites. As we already discussed, that a teaspoon of the topsoil typically contains a vast range of different species, up to 6 billion microorganisms. એક ચમચી જેટલી જમીનમાં 6 બિલિયન માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ થી પણ વધારે હોય. તો આ કેટલી બધી માઇક્રો લેવલની આ વાત છે અને કેટલી ગંભીરતાથી લેવા જેવી બાબત છે. પણ એ સમજવા માટે આપણે એનું સાયન્સ સમજવું પડે. Soil microorganisms are used to produce antibodies. For example, a penicillin જે બનાવેલી છે, penicillin is one of the antibiotics worldwide જે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે ઓરિજિનલી છે તે એ સ્મોલ ફંગસ છે જે લિવિંગ થિંગ ઇન સોઇલ. આ સોઇલની અંદર રહેતી એક નાની ફંગસમાંથી આ પેનિસિલિનની જે એન્ટીબાયોટિક્સ છે બનાવવામાં આવી છે, જેનો આજે વર્લ્ડની અંદર વધુમાં વધુ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. હવે આપણે સોઇલ કોમ્યુનિટી વિશે થોડું જોઈએ. તો એ સોઇલ કોમ્યુનિટી જ્યારે લિવિંગ છે ત્યારે એને કોમ્યુનિટી કહેવામાં કઈ અતિશયોક્તિ નથી. તો સોઇલ કોમ્યુનિટીમાં મેગા ફૌના, એની જો વાત કરીએ તો એનિમલ્સ છે લાઈક મોલ્સ, માઇસ, હેર્સ, રેબિટ્સ, ટોડ્સ, બીવર્સ, બેડજર્સ, ગોફર્સ, સ્નેક્સ એન્ડ લિઝાર્ડ્સ. આ બધા પ્રાણીઓ જે છે એ જમીનમાં રહેતા પ્રાણીઓ છે, અને મેગાફોના કહીએ આપણે. અને આ જે બધા છે એ જ પ્રિન્સિપલ એજન્ટ છે કે જે સોઇલને ટર્નઓવર કરવામાં, ડિસ્ટર્બ કરવામાં, ફેરવણી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. એ લૂઝ કરે છે સોઇલને, સોઇલ સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર કરાવે છે, એમાં એરેશન વધે એવી રીતની વ્યવસ્થા થાય છે. એનાથી ડ્રેનેજ સુધરે. પાણીની અંદર જ્યારે જમીનમાં આપણે જ્યારે જમીનને લઈએ ત્યારે એ એક ઘન પદાર્થ તરીકે આપણે લઈએ ત્યારે ઘણા બધા કણો ભેગા કરીએ ત્યારે સોઇલ થાય છે. અને આ જે માટીના કણો છે એ દરેક કણ છે એની સાઇઝ પણ અલગ અલગ હોય છે. એને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં આપણે ટેક્સચર કહીએ છીએ
કે જે જુદા જુદા સાઇઝના પાર્ટિકલ ધરાવતું હોય એનું જે ક્લાસિફિકેશન કરી શકાય અને ટેક્સચર કહે છે. એટલે આ જુદી જુદી સાઇઝના સોઇલ પાર્ટિકલની વચ્ચે જે પાતળી નલિકાઓ થાય, જે ગેપ થાય, આ ગેપ છે એ બે પ્રકારની હોય છે, મેક્રોપોર્સ અને માઇક્રોપોર્સ. માઇક્રોપોર્સ છે એ એની અંદર જે છે પાણી ભરાઈ રહેતું હોય છે અને મેક્રોપોર્સમાં હવા. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે આઈડિયલ સોઇલની વાત કરીએ ત્યારે એમાં 25% પાણી, 25% હવા અને 50% કન્ટેન્ટ જે સોલિડ કન્ટેન્ટ છે એવું જો કોમ્બિનેશન હોય તો એ સોઇલને સામાન્ય રીતે આઈડિયલ કહેવામાં આવે છે. અલબત્ત જે સોલિડ ભાગ છે એની અંદર ઓર્ગેનિક મેટર પણ ઘણી હોય છે, ઇન્ક્લુડિંગ હ્યુમસ, કે જેમાં લભ્ય તત્વો પ્લાન્ટને મળતા હોય એવો કન્ટેન્ટ જે છે એને આપણે હ્યુમસ કહીએ છીએ, એ પણ હોય છે. अल्टीमेटली ये समझने की बात तो ये है कि सॉइल के अंदर जो कंटेंट है उसका जो बैलेंस रखना है. बैलेंस माने उसके अंदर पानी भी रखना है, हवा भी रखनी है और प्लांट को जरूरी है ऐसे उसकी न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व है, वो भी अवेलेबल रखना है. और इसके साथ साथ में हमको उसको अच्छी तरह हैंडल कर पाए. जैसे क्रॉप लेते हैं तो क्रॉप के लिए उसको कल्टीवेट करना पड़ता है, उसको उस फॉर्म में करना पड़ता है जैसे कि प्लांट को सुटेबल बने. तो આ જે બધી એક્ટિવિટી કરવા માટે જે સોઇલનું ફોર્મેશન છે એ આપણે સમજી લઈએ. જેમ કે સૌથી પહેલા આપણો પર્પઝ છે કે જ્યારે કોઈ પણ પ્લાન્ટનો ગ્રોથ હેલ્ધી જોતો હોય તો ઓપ્ટિમમ મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ આપણે સોઇલમાં રાખવું પડે. જો આપણે વધુ પડતું પાણી પીવડાવીએ તો પણ નુકસાનકારક છે અને ઓછું પાણી હોય તો પણ નુકસાનકારક છે. એટલે પ્લાન્ટને છે તે ભેજની જરૂરિયાત છે. આ ભેજને મેન્ટેન કરવા માટે આ ભેજ છે જમીનની અંદરની જે પોરોસિટી છે, માઇક્રોપોર્સ ને માઇક્રોપોર્સ, આ જે માઇક્રોપોર્સ ભેગા થઈને પાતળી નલિકાઓ થતી હોય છે. આ નલિકાઓને વી કોલ ઇટ ઇઝ કેપિલરી ટ્યુબ્સ, and these capillary tubes are responsible for holding water in the soil. Similarly જે મેક્રોપોર્સ છે, આ મેક્રોપોર્સની જોડતી જે નલિકાઓ બને એને મેક્રો પોરોસિટી કહે છે. અને આની અંદર જે પાણી રહેતું હોય એ પાણી ગ્રેવિટેશનલ જે દબાણ નીચેથી ખેંચાણ આવે એમાં એના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં નીચે ઉતરી જાય એટલે એ જે જગ્યા છે એ પોરોસિટીમાં હવા ભરાય. આ છે સોઇલની અંદર હવા રહે. એટલે because of the presence of air in the soil, the plant root can be provided with sufficient oxygen for its healthy growth. અને એટલા માટે આપ સૌએ ક્યારેક ને ક્યારેક તો જોયું જ હશે કે આપણે પુષ્કળ પાણી પીવડાવીએ, ઘણા બધા ન્યુટ્રિયન્ટ નાખીએ અને આપણા જ આંગણામાં કોઈ છોડ વાવેલો હોય અને આટલું બધું આપણે સેવા કરીએ પણ તે બરાબર થતું ના હોય અને એકદમ સારું થાય નહીં. એની સામે ઘણી વખત આપણે જોઈએ કે કેટલાક પ્લાન્ટ છે એકદમ સારા કલરમાં આકર્ષક હોય અને હેલ્ધી હોય, કેમ કે એને બધું જ ઓપ્ટિમાઇઝ મળતું હોય. આપણે ત્યાં આપણા કેટલાક કિસ્સામાં મોટા ભાગે ઓવર ઇરિગેશન એટલે કે વધુ પાણી પીવડાવીએ ત્યારે જે સોઇલની અંદર રહેલા આ મેક્રોપોર્સ છે, આ બધા જ મેક્રોપોર્સ છે એ પણ પાણીથી ભરાઈ જાય. માઇક્રોપોર્સ તો પાણીથી ભરેલા હોય એટલે હવાનું પ્રમાણ ઘટે અને પાણીનું પ્રમાણ વધે એટલે પ્લાન્ટના રૂટને જોઈતો ઓક્સિજન લભ્ય બનતો નથી અને એને કારણે સ્ટ્રેસ ફીલ થાય છે અને એ સ્ટ્રેસ થવાથી પ્લાન્ટને પાણી લભ્ય ન થાય, ઓક્સિજન લભ્ય થાય, હેલ્થ એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય. And that is why we have to provide optimum moisture condition and optimum presence of air also within the soil along with the required plant nutrients. When we talk about the plant nutrient, there are 5-6 macronutrients, mainly nitrogen, phosphorus and potash, calcium, magnesium and sulfur. These are the 6 main elements. Along with this, there are 19 in total 11 micronutrients. આ બધાની જો પ્રેઝન્સ હોય તો પ્લાન્ટને જે પ્રમાણમાં જે ન્યુટ્રિયન્ટની જરૂર પડે એ સોઇલમાંથી લભ્ય બને. એટલે કે સોઇલની અંદર આ પ્લાન્ટને સર્વાઈવ થવા માટેના પોષક તત્વોની પણ સ્થિતિ આપણે ઓપ્ટિમમ રાખવી પડે, ભેજની ઉપલબ્ધિ પણ ઓપ્ટિમમ રાખવી પડે, સાથે સાથે એરેશન પણ પૂરતું જોઈએ. એટલે આ બધી જ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ કરવા માટે આપણે છે તે આ
સાયન્સ છે સોઇલનું એ બરાબર સમજવું પડે. અને આ કન્ડિશનને જો ઓપ્ટિમમ રાખવામાં આવે નેચરલી, તો આ સોઇલના જે સ્ટેટામાં રહેતા જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, આ બધા આપણે જેની વાત કરી હમણાં સુધી બાયોડાયવર્સિટી, આ બાયોડાયવર્સિટી છે ઓટોમેટિક સર્વાઈવ થાય. અને આ બાયોડાયવર્સિટી સર્વાઈવ થાય તો સોઇલ હેલ્ધી રહે, લાઈવ રહે. સોઇલ હેલ્ધી રહે, then there is no worry for food production and food security automatically ensure. So આ વસ્તુ આપણે આમાં સમજતા હતા. હવે આપણે જે સોઇલ કોમ્યુનિટી છે એનો બીજો જે કોમ્પોનન્ટ છે, that is macrofauna. These macrofauna are defined as being larger than 2 millimeter size. So far we were talking that a teaspoon of the soil contains more than the world leaves of more than world population. But here we are talking about the size of more than 2 millimeter. And they are the snails, slugs, earthworms, ants, termites, millipedes, woodlice, which all spend a part of their life in the soil. આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેમાં સોઇલ છે ઓટોમેટિક સર્વાઈવ થાય છે, બાયોડાયવર્સિટી સર્વાઈવ થાય છે. સોઇલ કોમ્યુનિટીનો ત્રીજો ભાગ છે મેસોફોના. They are 0.1 to 2 millimeter in size. They include arthropods such as mites, polemobulin and amphitrioids. આ બધા જે જીવ છે, આ જીવનું ક્લાસિફિકેશન એના સાઇઝના પ્રમાણમાં મેસોફોનામાં કરવામાં આવે છે. કેટલીક સોઇલોમાં આ પુષ્કળ માત્રામાં હોય છે, જેમ કે 2 લાખ જેટલા arthropods have been recorded in just a square meter of old grassland. ગ્રાસલેન્ડમાં આમ પણ સામાન્ય રીતે ગ્રાસલેન્ડ છે એ વધુ સારી હેલ્થ ધરાવતી સોઇલ ધરાવે છે. એના કારણો આપણે હવે પછીના સ્લાઇડમાં જોવાના છીએ. પણ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ એ ગ્રાસલેન્ડમાંની 1 ચમચી જેટલી માટીની અંદર 2 લાખ થી પણ વધારે arthropods છે અવેલેબલ હોઈ શકે છે. Some mesofauna feed on bacteria, fungi and algae. Other scavengers on degraded organic matter. So degraded organic matter, whatever organic matter we are adding in the soil, it improves the health of these living organisms and that automatically make the soil healthy. They all contribute to the breakdown of organic matter, stimulates the microorganism and deposition of feces which increases soil fertility. હવે આપણે એમ કહીએ કે આ સોઇલ ફર્ટિલિટી, હમણાં આપણે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટની વાત કરી કે ટોટલ 19 જેટલા તત્વો છે પ્લાન્ટને જરૂર હોય છે, ખાસ કરીને એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્શન પર્પઝથી આને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. પણ આ લભ્ય ક્યારે બને? જમીનની અંદર આપણે નાખી દઈએ તો બધા લભ્ય થાય છે એવું નથી. એ જમીનમાં ઉપસ્થિતિ હોય, ઉપલબ્ધિ હોય, તેમ છતાં એને લભ્યમાં ફેરવવા માટે ઘણા બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે, જેનો ખોરાક ઓર્ગેનિક મેટર છે. એટલે જમીનની અંદર જ્યારે પણ આપણે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર કે પેસ્ટિસાઇડ કે ઇન્સેક્ટિસાઇડ જ્યારે ઉમેરતા હોઈએ ત્યારે ઓન ધ સ્પોટ એક વાત તો આપણે વિચારવી જોઈએ કે આપણે એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને એડવર્સ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છીએ. એટલે બને ત્યાં સુધી ઓર્ગેનિક મેટર એડ કરવી જોઈએ, જે આ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનો ખોરાક છે એ આ ઓર્ગેનિક મેટરનું વિઘટન કરે, બ્રેકડાઉન કરે, અને બ્રેકડાઉન કરીને જે ન્યુટ્રિયન્ટ સોઇલની અંદર છે એ પ્લાન્ટને લભ્ય બનાવે. Microphonas are the smallest of the soil fauna and are less than 0.1 millimeter in size and so need a microscope to be seen. It's obvious because small things we cannot see directly, so microscope is an instrument to be used. The two most important soil creatures are of the nematodes and protozoa. See, these two are very important for agriculture purpose also. You all might be knowing you might have heard the word the high-tech agriculture, and one of the component of high-tech agriculture is greenhouse cultivation in control environment system, whereby all the environmental parameters which are
favoring or unfavoring to the plant growth are controlled artificially. And that control environment cultivation is being carried out is done in greenhouse. And greenhouse is a very modern technology for particularly vegetable production and seedling production. You might be knowing that in our state, lot of people adopted this greenhouse technology, but unfortunately we fail, and the reason for failing, which the expert found, is these nematodes and protozoa. So imbalance creation in the soil biodiversity, or making the imbalance artificially through artificial measures. Say, for example, in greenhouse, so much of nematodes was generated, and because of that, the techno-economical feasibility of cultivation in greenhouse was not found sustainable in our state. So many people have stopped this, and nowadays we are rarely found cultivating greenhouse in our state. So similar is the situation in many things. Nematodes occur widely in soils, particularly in sandy soils. They depend on thin film of water around particles of their movement. સામાન્ય રીતે સોઇલ પાર્ટિકલની આસપાસ પાણી જકળાઈને રહે કેમ, એની પાછળની જે ભૌતિક ફિનોમિનન છે એ આપણે સમજવું જોઈએ. The surface tension exists between the soil particles and the water particles, and because of that, this soil water thin layer always exists around the soil particles, and this thin porosity, when combines, then small pore spaces exist to hold the water within the soil. અને આ જે પાર્ટિકલની આસપાસ જે પાતળી થીન લેયર હોય પાણીની, એવી સિચ્યુએશનમાં નિમેટોડ છે બહુ સારી રીતે સર્વાઈવ થાય છે. એટલે નિમેટોડ છે એ અતિ વધી જાય તો પણ છે ખેતી માટે છે તે advisable નથી. That's why we have to keep the balance in the soil biodiversity or the soil community. There are well suited to life in soil because they slide over surface relatively easily, feeding on soil particles, roots and thin water film in the soil. એટલું બધું એમનું લાઈફ છે સોઇલમાં ઇઝી છે, એટલા માટે તો આપણે ત્યાં ગ્રીન હાઉસમાં એટલા બધા વધી ગયા નેમેટોડ્સ કે ગ્રીન હાઉસનું કલ્ટિવેશન છે મુશ્કેલ થયું. Soil microorganism can be classified as bacteria, actinomycetes, fungi, algae and protozoa. Each of these groups has characteristics that define them and their functions in the soil. Up to 10 billion bacteria cells inhabit each gram of soil in and around the plant root, a region known as rhizosphere. એટલે આ જ્યારે વનસ્પતિને ગ્રો કરવાની વાત આવે, જ્યારે આપણે કલ્ટિવેશન કરવાનું છે, પ્લાન્ટને સર્વાઈ કરવાના છે, ત્યારે આ સોઇલ બાયોડાયવર્સિટીની આટલી બધી જે માઇક્રો લેવલની જે બાબતો છે એને જાણતા હોઈએ તો we always can expect success in the production of the vegetables. Importance of soil biodiversity. The diversity of organisms living within the soil is critical to all earth systems because soil organisms are essential for cycling of ecosystem nutrients. As we seen that transportation, cultivation, one earthworm in a day travel about 1 meter, and by traveling it just take soil inside and then it cultivate and make it favorable to the plants and then leave it. એવી જ રીતે necessary plant growth and plant nutrient
then improve the early water into the soil and its storage in the soil. એટલે soil ની અંદર જે પાણી છે એ દાખલ થઈ શકે, because mainly our source of water is rain. When rain occurs, it is obvious that maximum amount of rain should enter in the soil. So entry, we call it as a infiltration. Infiltration means just entry of water in the soil surface. એકવાર પાણી જમીનના સપાટી પરના સરફેસ માંથી એન્ટર થાય અને આપણે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન કહીએ, અને પછી એ પાણી જો આની પોરોસિટી સારી હોય ને જમીનમાં ઉતરે અને નીચે સુધી જાય ને જમીનની અંદર રહેલા ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં પડે તો then it adds the ground water. So સોઇલમાં પાણી એન્ટર થવાની જે પ્રોપર્ટી છે એને સોઇલ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન કહેવાય. આ સારી હોય એ હંમેશા ઇચ્છનીય છે, પણ સાથે સાથે એવી સોઇલ હોય કે પાણી જે એન્ટર થાય ને સીધું જ નીચે ઉતરી જાય બીકોઝ ઓફ ધી મોર પ્રેઝન્સ ઓફ મેક્રોપોર્સ, તો પણ ફાયદાકારક નથી. પાણી જમીનની અંદર જકડાઈ રહેવું જોઈએ એઝ એ મોઇસ્ચર, તો પ્લાન્ટને અવેલેબલ થાય. અને આવી કન્ડિશન છે સામાન્ય રીતે સિલ્ટ સોઇલમાં વધારે હોય છે, એટલે કે મધ્યમ સાઇઝના સોઇલના પાર્ટિકલ હોય તો એમાં વધુ પાણી જકડાઈ રહે છે, પકડાઈ રહે છે, અને એ પાણી અવેલેબલ પણ સારી રીતે થાય છે. કેમ કે સોઇલની જે છે હેવી સોઇલ, જે એકદમ નાના પાર્ટિકલની સોઇલ બનેલી હોય ને આપણે સોઇલ ક્લે કહીએ છીએ, આ ક્લે પાર્ટિકલ વધારે હોય પ્રેઝન્ટ, તો એને કારણે છે તે હંમેશા ક્લે પાર્ટિકલ એક ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સને કારણે એક નેગેટિવ નેગેટિવ ચાર્જ હોય છે અને એ પાણીને પકડી રાખે છે. એટલે એ પાણી એટલા બધા ટેનાસિટી એટલે કે ખેંચાણ બળથી જકડાયેલું હોય કે પ્લાન્ટને પણ મળે. એટલે એવી કન્ડિશન પણ પ્લાન્ટ માટે સારી નથી. વધુ પાણી હોય પણ પાણીને પ્લાન્ટને મળી શકે નહીં. તો એની સામે એકદમ મોટા પાર્ટિકલ વાળી સેન્ડી સોઇલ હોય તો પણ એમાં પાણી છે જેવું એન્ટર થાય એવું સીધું નીચે ઉતરી જશે, એટલે ડ્રેન થઈ જશે, એમ પ્લાન્ટને અવેલેબલ નહીં થાય. એટલા માટે આપણે ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન જોઈએ છે કે એર પણ જળવાઈ રહે ને પાણી પણ જળવાઈ રહે. એટલે એવી મધ્યમ પ્રકારની સોઇલ જે છે, મીડિયમ સાઇઝ પાર્ટિકલ્સ with all plant nutrients is favorable for the plant growth. તો અહીંયા આપણે વાત કરતા હતા સોઇલમાં પાણીની એન્ટ્રી. વરસાદનું પાણી જો વધુ વધુ એન્ટર થાય અને પછી એ પાણી સોઇલના મોઇસ્ચર તરીકે જળવાઈ રહે અને જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે એ ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં મળીને ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ બને, તો વોટર છે એ યુઝેબલ થાય. નહીં તો અલ્ટરનેટિવલી મેક્સિમમ રેઇન runs away as a runoff and through river system it just go to the sea and becomes salty, unusable. તો જે વરસાદનું મોટાભાગનું પાણી છે એ રીતે વહી જતું હોય ત્યારે આપણે પણ એક આ સોઇલના સંદર્ભમાં એવું કરી શકીએ કે વધુમાં વધુ પાણી સોઇલમાં એન્ટર થાય, એ પૈકીમાંથી વધુમાં વધુ પાણી સોઇલમાં મોઇસ્ચર તરીકે જળવાઈ રહે, અને જે કંઈ પાણી નથી જળવાતું એ જમીનની અંદર ભૂગર્ભની અંદર રિચાર્જ થઈને ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં પડે. એટલે કે મીઠું પાણી ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં વધે, એટલે ગ્રાઉન્ડ વોટરનું સ્તર જળવાઈ રહે. ખૂબ ઊંડા ગ્રાઉન્ડ વોટર હોય તો આપણે એની અંદર પણ ક્વોલિટી જળવાતી નથી, એટલે હ્યુમન હેલ્થ પણ એમાં ઇફેક્ટ થાય. એટલે એવી સિચ્યુએશન ના થાય એ માટે આ પણ એક પેરામીટર છે આનો સોઇલનો, એ બીકોઝ ઇટ સ્ટોર ધી વોટર. સિમિલરલી પ્રોવાઇડ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ઇરોઝન. મિત્રો, મેં હમણાં જ શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે એક ઇંચ જમીનને બનતા વર્ષો લાગે, 1000 વર્ષ જેટલા લાગે. તો આ જમીન છે એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ જો વરસાદના પાણીના વહી જતા પાણી સાથે ધોવાણ થઈને દરિયામાં, સમુદ્રમાં, નદીમાં એમાં જતી રહે તો આપણે મોટું નુકસાન ભોગવીએ. અને દેટ ઇઝ વાય ઇન્સ્ટેડ ઓફ એડિંગ ફર્ટિલાઇઝર ઇફ વી કન્ઝર્વ અવર સોઇલ, તો પણ આપણે છે તે એક પ્રકારની બચત કરવી એ પણ એક કમાણી છે. એવી રીતે આ સોઇલની હેલ્થ મેન્ટેન કરવા માટે ઇરોઝન રેઝિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ. ઇરોઝન ન થાય એવા ઉપાય આપણે કરવા પડે. પછી એવું પણ કહેવાય છે કે આ જે છે સોઇલ છે પેસ્ટ અને પેરાસાઇટ વગેરે ડિઝીઝ થતા એને બધાને સપ્રેસ કરે જો હેલ્ધી હોય તો. એડ કેપ્ચર્સ ઓફ ધી કાર્બન છે એ પકડી રાખે. વાઇટલ ઓફ ધી વર્લ્ડ્સ ગેસ એક્સચેન્જ સાયકલ. આમાં આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ
ગ્રીન હાઉસ ગેસનો વધારો થાય તો આપણે આટલી બધી કેલેમિટીસ થાય છે અને ક્લાઇમેટ ઇફેક્ટ એડવર્સ થાય છે. તો એ બધી સિસ્ટમની સામે સોઇલ વન ઓર ધી અધર વે ઇફ યુ મેનેજ પ્રોપરલી ઇટ કેન બી હેલ્પફુલ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ જે બાયોડાયવર્સિટી છે એ ઓર્ગેનિક મેટર બ્રેકડાઉન કરવાનું કામ કરે છે, જેનાથી ફૂડ પ્રોડક્શન થાય છે. સોઇલ એન્ડ ઇકોસિસ્ટમ diversity. Soil is an important component of ecosystem because most of the plant grow in the ground. Soil provide nutrient for plant. Soil can provide water for plant and climate and topography. Poor aeration, acidity, aluminium, heavy metals and soil strength can prevent some species of plant from growing, may be harmful. Then while plant species provide food and shelter for animals, soil affect the distribution of animal also. If the food available for animal, then that can survival of the animal becomes favorable. Example of ecosystem and plant community includes those formed by unique combination of soil and climate. Now let us see કે આ એક soil food web છે. Nematodes. Soils are reservoir of biodiversity. Land is a heaven for underground community. There are more living creatures in the teaspool of soil than the population, as we have already discussed. More than 25% of our planet biodiversity is in the soil. So they houses this much of living things. This diverse community of organisms living inside them keeps the soil healthy and fertile. The whole world of the soil organism feeds and protect the plants, and they in the turn nurtures the soil. Now, if we see the production, then soil health is the responsible factor for crop production or our food production. And soil health is maintained by water quality and ecosystem health. Similarly, safe food can be produced if the balanced biodiversity is kept, and it indirectly we call it as soil health. So soil health maintain કરવા માટે soil biodiversity, એનું બેલેન્સ અને એની અંદર જે ઉપલબ્ધ વોટર છે એની ક્વોલિટી એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બધું સાથે હોય તો સારું પ્રોડક્શન થાય, ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્શન થાય અને પૂરતી માત્રામાં પ્રોડક્શન થાય, જેથી કરીને ફૂડ સિક્યુરિટી એન્શ્યોર થાય. અને આ બધું સારી રીતે હોય તો હ્યુમન હેલ્થ છે ઓટોમેટિક મેન્ટેન થાય. સો અલ્ટિમેટલી અવર હેલ્થ ઇઝ ઓલ્સો ડિપેન્ડન્ટ on the soil health. હવે biodiversity loss કેવી રીતે થાય? How it is lost? Because we were talking that this is very important. Biodiversity is important. So how to preserve it? એના માટે આપણે જે લેન્ડ યુઝ કરીએ છીએ, લેન્ડ યુઝ ચેન્જ જે કરીએ છીએ, અત્યારે પણ થઈ રહ્યું છે કે સારી ઉત્પાદકીય જે સોઇલ હોય એને આપણે કોઈ બીજા ઉપયોગમાં મૂકીએ કે જેમાં ઉત્પાદન ન થતું હોય, જેમ કે બિલ્ડિંગ બનાવી દઈએ, રોડ બનાવી દઈએ, then it is one of the source for reasons for loss of biodiversity. Then એવી રીતે કોઈ બાહ્ય ઇન્વેસિવ સ્પીસીસ છે એના કારણે પણ થાય. જેમ કે કેટલાક સમય પહેલા આપણે અહીંયા ગાંડો બાવળ વાવ્યો તો આખા રાજ્યની જ્યાં તમને ખાલી જગ્યાઓ મળે ત્યાં ગાંડા બાવળનો એટલો બધો ત્રાસ થયો કે ક્રોપને પણ ઇફેક્ટ થતી હતી. એવી જ રીતે કોંગ્રેસ ગ્રાસ નામે એક ગ્રાસ ઓળખાય છે, એ પણ આજે પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં ફેલાઈ ગયું છે. એને આજની તારીખમાં એ દૂર કરવા માટે ખેડૂતોથી માંડીને બધાને હાર્મફુલ છે. આમ જોઈએ તો અનસસ્ટેનેબલ મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસીસ છે, that is also responsible. Suppose we cultivate the soil with the machines. Nowadays so many types of machines are available because of advancement in agriculture. તો ક્યાંય ઇન્ટરકલ્ચર ઓપરેશન માટે હેવી મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, then soil becomes compact and provide unfavorable environment to the plant root, and that is not advisable. તો આવું આપણે ડાપણ ન કરવું જોઈએ. એમાં જે પ્રકારના ઇક્વિપમેન્ટ્સ
જે કન્ડિશનમાં અને જે સોઇલના લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમથી માંડીને પ્લાન્ટ માટે ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ કરે એવા ઇક્વિપમેન્ટ વાપરવા જોઈએ. એટલે અનસસ્ટેનેબલ સોઇલ મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસીસ છે એ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવી રીતે પોલ્યુશન થાય તો પણ ઇનડાયરેક્ટલી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમને અસર થતી જ હોય છે. સોઇલ સીલિંગ, જેમ કે ઉપરથી સીલિંગ મીન્સ આપણે એમ કહીએ કે અવાહક થઈ જાય, પાણી એન્ટર ન થાય, એકદમ હાર્ડ થાય. આ પહેલો એનો ઉપાય છે. રોડ અને બિલ્ડિંગમાં એનો ઉપયોગ થાય તો એ પણ એક વન કાઇન્ડ ઓફ લોસ ટુ સોઇલ બાયોડાયવર્સિટી. Maintaining soil biodiversity is very important. Lands of natural and non-agricultural ecosystem generally have the highest biodiversity. But the agricultural land should be managed optimally by controlling or judicial use of chemical fertilizer and pesticide, because these two things are very harmful to the living organisms. Then grazing system promote plant diversity due to greater availability of food sources. હવે આ બધું આપણે જોઈએ ત્યારે જનરલી એવું લાગે કે સોઇલની તંદુરસ્તી મેન્ટેન કરવા માટે પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ હાલની તકે આપણે જુડિશિયસ યુઝ ઓફ chemical fertilizer, insecticide, pesticides and other chemicals in the soil. Similarly, cropping system generally have low soil biodiversity unless they increase the input of carbon and nitrogen on the soil. હવે આ પણ કરવા માટે એવું થાય કે એકને એક પાક લીધા રાખીએ આપણે અને જે તે પાક માટે જરૂરી ન્યુટ્રિયન્ટ છે પ્લાન્ટમાંથી સોઇલમાંથી એક્સટ્રેક્ટ થાય તો એની જે સોઇલની અંદર ખામી ઊભી થાય. તો આ ન થાય એના માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ઓર્ગેનિક મેટર આપણે એડ કરતા રહીએ અને એની સાથે સાથે ક્રોપની ડાયવર્સિટી પણ અપનાવીએ, ક્રોપ રોટેશન અપનાવીએ અને એ રીતે જો કરીએ તો છે સોઇલની હેલ્થ છે, ફર્ટિલિટી છે મેન્ટેન થાય. એટલે ઓર્ગેનિક મેટર વખતો વખત ઉમેરવાની, પછી ક્રોપ છે એના રેસિડ્યુને રિસાયકલ કરવાના. એવી રીતે જે ડિકમ્પોઝ કરેલું આપણે ખાતર વાપરતા હોય 100% ડિકમ્પોઝ હોય એવું રાખીએ અને એવું એન્વાયરમેન્ટ આપીએ કે અર્થવર્મ છે એ ઓટોમેટિકલી સોઇલને ખેડે તો પણ આપણે છે તે સોઇલની બાયોડાયવર્સિટી મેન્ટેન કરી શકીએ. હવે 5 બાયોડાયવર્સિટી મેન્ટેન કરવાના 5 ફાયદાઓ છે. એમાં સૌથી પહેલું આપણે અત્યાર સુધી જોયું કે સોઇલ હેલ્થ છે એ જળવાઈ રહે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે એ મિટિગેશનમાં અને એડેપ્ટેશનમાં ફાયદાકારક રહે. કેમ કે આપણે જોયું છે કે ડેઝર્ટ હોય અને એમાં આ ક્લાઇમેટ ચેન્જની જે ઇમ્પેક્ટ છે એ ખૂબ જ વધારે છે બીકોઝ ઓફ ધી ડિટોરિએશન ઓફ સોઇલ હેલ્થ. સો ડેઝર્ટિફિકેશન પ્રોસેસને કારણે પણ છે તે આપણે હાર્મફુલ ઇફેક્ટ થઈ. એટલે ક્લાઇમેટ ચેન્જનું મિટિગેશન મેજર અને એડોપ્શનમાં પણ સોઇલ હેલ્થ છે ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટર પ્યુરિફિકેશન, હ્યુમન હેલ્થ થશે, પ્લાન્ટ હેલ્થ થશે તો પ્લાન્ટ હેલ્થ થશે, જો સોઇલ હેલ્થ થશે તો સોઇલ હેલ્ધી હશે, તો બાયોડાયવર્સિટી બરાબર બેલેન્સ જળવાઈ રહેશે અને હેલ્ધી હશે તો. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય સોઇલ બાયોડાયવર્સિટી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવી જ રીતે પ્લાન્ટ ગ્રોથ પણ આ ફાયદા બેનિફિટ છે આ સોઇલ હેલ્થ જાળવવાનો. ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ યુઝ ઓફ લેન્ડ એઝ પર ઇટ્સ કેપેબિલિટી. આપણે જ્યારે કોઈ પણની કેપેસિટી પ્રમાણે કામ લઈએ તો એ બરાબરનું કામ ડિલિવર કરી શકે. એવી સિમિલરલી સોઇલમાં પણ એની હેલ્થ હોય, એની કેપેસિટી હોય, એના પ્રમાણમાં એનો ઉપયોગ થાય. એઝ પર લેન્ડ કેપેબિલિટી આપણે એનો યુઝ કરીએ, ઇફ વી યુઝ ઇટ તો એ ફાયદાકારક છે. અને એટલા માટે આજે એવા પણ સાયન્સ એવું વિકાસ થયું છે કે લેન્ડ યુઝ ફોર એઝ પર લેન્ડ કેપેબિલિટી ક્લાસિફિકેશન. સિમિલરલી ક્રોપ સિલેક્શન પણ એઝ પર ક્રોપ સ્યુટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ. એવી રીતે મોઇસ્ચર અવેલેબિલિટી ઇન્ડેક્સ છે. એ બધા જે અત્યાર સુધીમાં સંશોધન થઈને સોઇલને ફેવરેબલ કન્ડિશન કરવાનું, ખાસ કરીને સોઇલ બાયોડાયવર્સિટી અને સોઇલ હેલ્થ મેન્ટેનન્સ માટેની જે છે એ અલ્ટિમેટલી ઇટ્સ રિફ્લેક્ટ એઝ અ સોઇલ કેપેબિલિટી એન્ડ વી મસ્ટ ટ્રાય ટુ યુઝ ધ સોઇલ એઝ પર ઇટ suitability and capability. એક ઇકોસિસ્ટમ એન્જિનિયર્સ માટે દાખલા તરીકે અર્થવર્મ છે, ટર્માઇટ છે, આંટ છે, આ છે they are just cultivating our soils and because they do these things we call it as engineers. They are called ecosystem engineers.
productivity, producing physical structure to modify availability of resources for other soil organisms. This is the function of these engineers. Excavating soil to produce organomineral structures. જેમ કે આને આપણે જેને બાયોજેનિક સ્ટ્રક્ચર કહેતા હોઈએ છીએ, અને આ બધા થવાને કારણે શું છે કે બીજી બાયોડાયવર્સિટી છે એને બીજી ઇનડાયરેક્ટલી સપોર્ટ થતો હોય છે, એટલે દે આર જસ્ટ પ્લે ધ રોલ ઓફ સપોર્ટ ટુ અધર બાયોડાયવર્સિટી ઓર અધર ઓર્ગેનિઝમ્સ. Similarly, major role in simulation of soil microbiological activities, formation of soil structure and exchange of water gases. હવે આ જે એન્જિનિયર્સ છે ને એ સોઇલને આ રીતે આર્ટિક્યુલેટ કરીને સોઇલની ફેવરેબલ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ કરીને ઇટ જસ્ટ ફેવર. સો વી કોલ ઇટ એઝ ઇકોસિસ્ટમ એન્જિનિયર્સ. હવે મેસેજ આપણે આમાંથી થોડાક લેવાના થાય. વી જસ્ટ હેવ લેટ અસ લર્ન સમ લેસન્સ ઓફ ઓલ ધીસ ટોક્સ. સોઇલ ઇઝ અ લાઈવ રિસોર્સ, living resource, and it provides home to more than 25% of the planet biodiversity. Up to 90% of the living organisms lives or spend part of their life cycle in soil. Yet, out of that, we yet know about 1% only. Others are the hidden so far in the universe. Soil organisms work 365 days, 24 hours and 7 days. So it always works. So coordinated efforts to sustain life on earth is very important for the survival of organisms. Soil biodiversity is an essential component of soil health. Healthy soil produces more nutritious and safer foods. 95% of our food comes from soil. So ultimately, food is a dependency on soil. Soils are vast, vital pharmacies. All plants grown on soil, and the farmers' source of raw material for pharmacies is the phalanx. So we have to keep this in care and take care for this. Talks about microorganisms. So far we were talking about the microorganisms present in the soil. Now let us be oriented to agriculture. In just 3 inches of the soil, there are 13 quadrillion living organisms. And I think we have already discussed all these earthworms and this soil organism process. Then all this organic matter to be added, and then soil water plant presence and its relationship. Now soil profile, if we just now we have to learn the profile of the soil for maintenance of the yield. Soil profile has the topsoil, we call it as A horizon, subsoil B horizon, and the parent material C horizon. So important for us is the topsoil similarly, and to the little extent the B horizon. But most of the production, that is our crop production, surface 30 centimeter soil is important, and we are just putting concentration on the 30 centimeters. Now parameter for soil health is physical health, chemical health, and biological health. As we have been discussing about the biological health, that is soil biodiversity, soil organic carbon pool, microbial biomass, and pests and pathogens. But chemical health છે પણ એટલી જ important છે. Reaction, that is we call it as pH, cation exchange capacity, nutrient reservoirs and elements balance. આ જે છે chemical સોઇલની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. અને બીજા જે ક્ષાર છે અત્યારે, જો સોઇલની અંદર સોલ્ટ વધશે તો સોઇલ મોઇસ્ચર છે પ્લાન્ટની અવેલેબિલિટી ઘટશે. સોઇલ મોઇસ્ચરની અવેલેબિલિટી ઘટશે તો ન્યુટ્રિયન્ટની અવેલેબિલિટી ઓટોમેટિકલી ઘટશે. અને સોઇલની અંદર પ્રેઝન્સ હોવા છતાં પ્લાન્ટને છે તે અવેલેબલ નહીં થાય. એટલે આ જે સેલિનિટી છે, એવી જ રીતે આલ્કલિનિટી હોય છે, એવી રીતે બીજી ઘણી બધી રીતે જે છે ડિગ્રેડેશન થતું હોય છે સોઇલનું. ને આવી સોઇલને રિક્લેમેશન કરવાના મેજર્સ આજકાલ ઘણા બધા લેવામાં આવી રહ્યા છે, પણ સોઇલ ડિગ્રેડ ન થાય એ વધારે અગત્યનું છે.
એવી જ રીતે ફિઝિકલ જોઈએ તો ટેક્સચર છે, સ્ટ્રક્ચર છે, એની અંદરની પોરોસિટી, મેં હમણાં વાત કરી આપણે કે માઇક્રોપોર્સ ને મેક્રોપોર્સ, અને સોઇલની અંદર પાણીને અને હવાને બંનેને જાળવવા માટે આપણે બંને આ પોરોસિટીનું જે બેલેન્સ હોય સોઇલમાં તો જે શક્ય બને. એવી રીતે વોટર રિટેન્શન એન્ડ ટ્રાન્સમિશન, પાણીની અંદર પાણી છે અંદરથી પસાર થવું જોઈએ. જો પસાર ન થાય એટલે કે પોરોસિટી ન હોય તો પણ જે છે આ સોઇલનું મેનેજમેન્ટ છે, સોઇલ હેલ્થ છે, એફેક્ટ થાય છે. જેમ કે એવી જ રીતે થર્મલ રેજીમ છે સોઇલ છે એની, એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનું જે ટેમ્પરેચર છે રૂટ ઝોનની અંદર જુદા જુદા ક્રોપ માટે જુદું જુદું ઇફેક્ટ કરતું હોય, એની જાળવણી પણ કરીએ. આ બધું જે છે ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટી, એટલે ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટીનું કોમ્બિનેશન હોય છે. આનું બેલેન્સ કરવું પડે. બાયોલોજીકલ પ્રોપર્ટી એટલે કે ઓલ બાયોડાયવર્સિટી અને બાયોલોજી જે છે એની આપણે વાત કરવી પડે. બાયોકેમિકલ જોઈએ તો એ કેમિકલ અને બાયોલોજીકલ બંને હેલ્થની કોમ્બિનેશન વાળા જે પેરામીટર છે જો આપણે, એટલે આવા અનેક પેરામીટર આપ ચાર્ટમાં જોતા હશો અત્યારે, આટલા બધા પેરામીટર્સને આપણે જો સમજીએ અને એનું મેનેજ કરીએ તો સોઇલ હેલ્થ છે એ મેનેજ થાય. અને સોઇલ હેલ્થ મેનેજ કરવા માટે આપણે બાયોડાયવર્સિટીનું મેનેજમેન્ટ પણ ઓટોમેટિક થાય. એ બંને થશે તો પ્લાન્ટ છે ક્રોપ પ્રોડક્શન પણ કરી શકશે, અને એ પ્લાન્ટ ક્રોપ પ્રોડક્શન અને ફૂડ પ્રોડક્શન થશે તો આપણી ફૂડ સિક્યુરિટી છે ઓટોમેટિક એન્શ્યોર થઈ શકશે. એટલે જે આપણો થીમ છે અને જે હેતુ છે એ ઓટોમેટિક બર આવશે. એ બર આવવા માટે સોઇલ હેલ્થ એ આપણું સેન્ટ્રલ છે, પિવોટલ એસ્પેક્ટ છે. કેવું છે કઈ એમાં? આજકાલ વધુ પડતા કોન્શિયસ ખેતી ક્ષેત્ર થયા છીએ આપણે, ખેતી ખોટમાં જાય છે એવું બધા ખેડૂતોની ફરિયાદ છે. એ ખોટમાંથી બચવા માટે સૌથી વધુ એક્સપેન્સિવ જો કોઈ ઇનપુટ હોય તો તે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર છે અને પેસ્ટિસાઇડ અને ઇન્સેક્ટિસાઇડ છે. એની જગ્યાએ ફર્ટિલાઇઝરની જગ્યાએ ઓર્ગેનિક, સેન્દ્રીય અને નેચરલ જે થાય છે એનો ઉપયોગ વધારીએ તો ઓછા ખર્ચે ખેતી થાય. અને એમાં આજકાલ જે પ્રાકૃતિક ખેતીનો જે કન્સેપ્ટ લોન્ચ કર્યો છે એમાં જીવામૃતનો ઉપયોગ ખૂબ વધ્યો છે. આ જીવામૃત એ કંઈ નથી પરંતુ આ બાયોડાયવર્સિટી છે, આ બાયો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, અને એનો જે ફાયદાકારક ઉપયોગ કરવાનો જે આપણે વિજ્ઞાન છે એ આ જીવામૃત એનું પ્રોડક્ટ છે. અને એનાથી ખેડૂતોને ખર્ચ ઘટે છે અને ઉત્પાદન વધે છે. એવી જ રીતે આ જે ફાયદા આપણે જોયા, એવી જ રીતે પંચગવ્ય એક થાય છે કે જે ગાયના 5 પ્રોડક્ટ જે છે દૂધ, દહીં, ઘી, યુરિન અને ડંગ, એમાંથી એક ખાસ પ્રકારની પ્રોસેસથી આ ઓર્ગેનિઝમ્સને એક્ટિવેટ કરી અને અસંખ્ય માત્રામાં પ્રોડ્યુસ કરીને પ્લાન્ટ માટે જમીનની અંદરની ફેવરેબલ પરિસ્થિતિ કરવામાં આવે છે, અને એ પણ એકદમ નજીવા ખર્ચે. તો આ પંચગવ્યનો પણ ઉપયોગ આજકાલ ખૂબ વધ્યો છે. કમ્પોસ્ટ ખાતરના પણ આપણે વચ્ચેથી કેટલાક વર્ષોથી એ ભૂલાઈ ગયેલું, પણ આજકાલ એક અવેરનેસ આવી છે. ખેડૂતો આ કમ્પોસ્ટ ખાસ બનાવે છે અને એના વિઘટન માટે આજકાલ તો એવા બેક્ટેરિયા પણ ઉપલબ્ધ છે કે ઓછા સમયમાં સારું ખાતર બનાવી શકાય છે. અને આવા ખાતર બનાવીને જમીનમાં ઉમેરીએ તો અલ્ટિમેટલી આ જે આપણે કમ્પોસ્ટ કહીએ છીએ એ કમ્પોસ્ટ ઇઝ નથિંગ બટ આ જે ઓર્ગેનિઝમ જે બાયોડાયવર્સિટી છે એ બાયોડાયવર્સિટીને સ્ટ્રેન્થનિંગ કરવાનું, એને એન્હાન્સ કરવાનો એક પ્રયોગ છે. એટલે એના પણ ઘણા બધા ફાયદા છે. અને સસ્તા દરે કમ્પોસ્ટ કેમ બનાવવું એનું પણ એક આજકાલ છે જે ખેડૂતોમાં અવેરનેસ આવી ગઈ છે. આ એક કમ્પોસ્ટ પીટ છે જે ખેડૂતો સામાન્ય રીતે કરતા હોય, પણ અત્યાર સુધી જે વાત હતી તે પણ હવે એક વાત સમજવી જોઈએ કે ડીકમ્પોઝ પૂરેપૂરું થાય પછી જ ખાતરનો જમીનમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો જ આપણે બાયોડાયવર્સિટીને આપણે ફેવરેબલ કન્ડિશન આપી શકીએ. એક સ્ટેપ આગળ જઈએ તો વર્મી કમ્પોસ્ટ એટલે જે અળસિયાની આપણે વાત કરતા હતા, એ અળસિયાઓ આર્ટિફિશિયલી પ્રોડ્યુસ કરી અને એને સર્વાઈવ કરીને એનું જે ખાતર બને છે એને વર્મી કમ્પોસ્ટ કહે છે. આજકાલ આ વર્મી કમ્પોસ્ટના નાના એકમ છે એ આકૃતિમાં જોયું છે, આપ જોવો છો એવી રીતે ખેડૂતો બનાવી શકે જાતે, અને ખાતર જે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝરની કોસ્ટ છે એ બચાવીને જમીનને લાઈવ કરી શકે. જમીનની અંદર રહેલા બાયોડાયવર્સિટીમાં ખાસ કરીને આ જે અળસિયા છે, અર્થવર્મ છે, એને સ્ટ્રેન્થન કરીને જમીનમાં ઉમેરો કરી શકે. તો ખર્ચ પણ ઘટે અને પ્રોડક્શન પણ વધે અને સોઇલની હેલ્થ પણ જળવાય. એને આજનો જે થીમ છે એ પ્રમાણે આજે જે આપણે આ થોડી ટૂંકી વાતો કરી, મને લાગે છે ઘણું બધું
આપણે ઉતાવળમાં, અને વિષય ખૂબ ગહન અને મોટો છે. એમાં દરેક બાબતમાં ઊંડાણપૂર્વક વાત કરીએ તો જ સમજાય, અને એમ કરવા જાય તો આપણી પાસે જે આ અડધો કલાક કે 45 મિનિટનો સમય છે ખૂબ ઓછો પડે. એટલે ઉતાવળમાં આપ સૌને હું ઘણું બધું કહેવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો છે, અને કેટલીક બાબતો ક્લિયર નહીં થઈ હોય તો પણ આપ છે તે મને લાગે છે કે હું આશા રાખું કે આપણે હવે લિટરેચરમાંથી પણ ક્લિયર કરી અને આપણે આપણું આ સોઇલ બારાનું જે જ્ઞાન છે, ખાસ કરીને સોઇલ બાયોડાયવર્સિટી, એ છે સ્ટ્રેન્થન કરીશું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. સર ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો સર. ખૂબ માહિતીસભર અને સરળ લેંગ્વેજની અંદર આપનું પ્રેઝન્ટેશન હતું સર. હવે સર આપણે સોશિયલ મીડિયા ઉપર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન રિસીવ કર્યા છે સર. તો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન એવા હતા કે સર જેનો આપણને ડાયરેક્ટ ત્યાં જવાબ મળી ગયેલો. સર પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે જમીનની ફળદ્રુપતા ક્યાં સુધી ટકી શકે? એટલે એમનો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જ્યારથી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી માણસ ખેતી કરી રહ્યો છે, તો એ ક્યાં સુધી એની ફળદ્રુપતા જીવંત રહી શકે? અનંત સમય સુધી. અનંત સમય સુધી. કેવી રીતે હું આપને બતાવું કે આપણે અત્યાર સુધી જમીનની અંદર એ વાત કરી કે ભાઈ ઓર્ગેનિક મેટર છે, એ બાયોડાયવર્સિટી જે જમીનની અંદર છે, જે સોઇલના હેલ્થ માટે રિસ્પોન્સિબલ ફેક્ટર છે, અને સોઇલ હેલ્થ છે એ પ્લાન્ટના હેલ્થ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, અને એનાથી આપણે પ્રોડક્શન લઈ શકીએ છીએ. તો જેમ આપણે ઓર્ગેનિક મેટર ઉમેરીએ તો એ જે સાયકલ છે સોઇલનું, એ સાયકલ છે ઓટોમેટિક જળવાઈ કરે. એટલે કુદરતે જે એવી રચના કરી છે કે આખું સાયકલ છે એ સોઇલનું જળવાઈ રહે. જેમ કે આપણે ઓર્ગેનિક મેટર એડ કરીએ, પ્લાન્ટ છે સૂર્યપ્રકાશ અને એની હાજરીમાં જમીનમાંથી પોષક તત્વો અને પાણીને લઈને એ ખોરાક બનાવે, એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ બનાવે. ફરીથી આપણે હાર્વેસ્ટ કરીએ અને જે વેસ્ટેજ છે એને ફરીથી પાછું આપણે રિસાયકલ કરીને જમીનમાં ઉમેરીએ, તો આ ઓર્ગેનિક મેટરનું જે સાયકલ છે એ જળવાઈ રહે. એટલે સોઇલની હેલ્થ, એટલે સોઇલ છે એ અનંત સમય સુધી જાળવી શકીએ. આપને હું કે એક્ઝામ્પલ આપું કે અમારા કમાન્ડ એરિયામાં સૌથી ખરાબ જે વિસ્તાર છે શંકવેશ્વરની આજુબાજુ, ત્યાં સોઇલ હેલ્થના મોટા પ્રોબ્લેમ છે. અમે ત્યાં આ ઓર્ગેનિક વેસ્ટ છે, બાય પ્રોડક્ટ છે એગ્રીકલ્ચરની, એ રિસાયકલ કરવાની પ્રેક્ટિસ છે ખાસ મોટા પાયે એડોપ્ટ કરેલી છે. જી સર. સર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે હતો એનો જવાબ ઓટોમેટિકલી મળી ગયો. એક સરનો ક્વેશ્ચન હતો કે જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવા શું કરવું જોઈએ, એ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે સર. સર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એવો છે કે શું પાણીમાં રહેલા ક્ષાર જમીનની ફળદ્રુપતા ઓછી કરી શકે? એમને આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ ફળદ્રુપતા ઓછી કરવા કરતા જે પ્લાન્ટને ન્યુટ્રિયન્ટ લભ્ય બને છે એ દ્રાવણના રૂપમાં મળે છે. સોઇલની અંદર જે મોઇસ્ચર છે એમાં ન્યુટ્રિયન્ટ ઓગળે છે, અને એ આખું સોલ્યુશન છે પ્લાન્ટને રૂટ દ્વારા મળે છે. આ જે અવેલેબિલિટી છે એની વચ્ચે એવી રીતે હોય છે કે છોડની જે મૂળની જે છાલ હોય છે એ સેમી પારદર્શક હોય, એટલે કે વધુ ઘનતા તરફથી ઓછી ઘનતા તરફ છે પ્રવાહ વહે. એ જે નિયમ છે એ નિયમના આધારે જમીનની અંદરનું જે સોઇલ સોલ્યુશન છે એ પ્લાન્ટની અંદર દાખલ થાય, અને પ્લાન્ટને એ રીતે આપણે ન્યુટ્રિયન્ટ અવેલેબલ થાય. હવે આપણે સેલિનિટી વધારીએ તો ઘટતા વધે તો પ્લાન્ટને જે આ અવેલેબલ થવાની, જે મોઇસ્ચર અવેલેબલ થવાની જે પ્રક્રિયા છે એ ઘટે, અને એ ઘટતા સીઝ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય, ઓછી થઈ જાય. એટલે સોઇલની અંદર જો ન્યુટ્રિયન્ટ છે, ભેજ છે, છતાં પણ પ્લાન્ટને ન મળે એવી પરિસ્થિતિ આ ક્ષારોથી થાય છે. એટલે જો જમીનની અંદર ક્ષાર વધે તો એ પ્લાન્ટને ન્યુટ્રિયન્ટ અને ભેજ અવેલેબલ નથી થતો, એટલે આપણે એને ઇનડાયરેક્ટલી એવું સમજીએ કે સોઇલની ફર્ટિલિટી નથી જળવાતી. જી સર, એક ક્વેશ્ચન એવો છે કે માટીની ફેરબદલી કરવાથી શું જમીનની ફળદ્રુપતા વધી શકે? એટલે સપોઝ એવું કેવું છે એમનું કે જંગલોની જે માટી હોય એ નેચરલી કુદરતી હોય છે, તો એને આપણે જે ખેતીલાયક જમીન હોય એમાં ટ્રાન્સફર કરીએ તો એ શક્ય છે ફળદ્રુપતા વધારવા માટે? બિલકુલ શક્ય છે. સ્વાભાવિક છે કે આપણે અત્યારે હમણાં વાત કરી કે ભાઈ નવા હમણાં પંચામૃત અને પંચગવ્ય અને એ જે બીજામૃત ને બધા પ્રોડક્ટ બનાવ્યા છે હમણાં સસ્તા, એ બધા આ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ અવલંબિત છે. એ અલ્ટિમેટલી એમ જ કહી શકીએ કે આ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે. એ બનાવવા માટે પણ આપણે વર્લ્ડની નીચેની માટી થોડી નાખીએ છીએ, કેમ કે ત્યાં આગળ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ અનેક ગણા મલ્ટીપ્લાય કરીને પછી આપણે ઉમેરીએ છીએ. એટલે જ્યારે પણ માટીને ફેરબદલ કરીએ ત્યારે એક ઇનડાયરેક્ટલી એક આખી સિસ્ટમ છે એની અંદર બીજી સિસ્ટમ મળે છે, અને બંને કોમ્પ્લિમેન્ટ થઈને આ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે અથવા બાયોડાયવર્સિટીને સપોર્ટિંગ
એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરે છે. એટલા માટે ફળદ્રુપતા આપણે વધે એમ કહી શકાય. જી સર થેન્ક યુ. સર એક પ્રશ્ન એવો છે કે સૌથી વધારે સોઇલ પોલ્યુશન શેનાથી થાય છે? અત્યારે આપણે જો જોઈએ તો પ્રદૂષણ શેનાથી થઈ શકે સોઇલ પોલ્યુશન? બસ આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સટ્રુડ જે જ્યાં ત્યાં આપણે નાખીએ છીએ નદીઓમાં અને નહેરોમાં અને જમીનમાં, એ અલ્ટિમેટલી પાછી ખેતરોમાં પહોંચે છે. અને એ જે હેવી મેટલ્સ અને કેમિકલ્સ છે એ સૌથી વધારે નુકસાન કરે છે. ઓફકોર્સ આપણે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર ખૂબ વાપરતા હોઈએ તો પણ એ નુકસાન કરે છે. પેસ્ટિસાઇડ, ઇન્સેક્ટિસાઇડ નો પણ ખૂબ ઉપયોગ વધ્યો છે. આપણે એડવાન્સમેન્ટ ઇન એગ્રીકલ્ચર ને ઇન્ડાયરેક્ટલી એવું સમજ્યા કે આપણે ઇનપુટને ખૂબ વાપરવા, ખૂબ ફર્ટિલાઇઝર વાપરવું, હાઇબ્રિડ ખૂબ સારું બિયારણ વાપરવું અને ખૂબ પાણી પીવડાવવું. આજે ખૂબ વાળી જે પદ્ધતિ છે એ ઇન્ડાયરેક્ટલી સોઇલ હેલ્થની એડવર્સ ઇફેક્ટ કરે છે. એટલે એ એડવાઇઝેબલ નથી. પણ હવે ખેડૂતોથી માંડીને સામાન્ય માણસોમાં એવી જાગૃતતા આવી ગઈ છે કે આ બધી વાત સમજાય છે અને હવે આપણે ઓપ્ટિમાઇઝેશન ઉપર જઈ રહ્યા છીએ. છતાં પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ છે જે હાર્મફુલ છે એને કંટ્રોલ કરવામાં આવે તો પણ ઘણો ફાયદો થાય એવું છે. જી સર. સર એની સાથે સાથે જ એક એવો પ્રશ્ન છે કે કુંડામાં વાવેલા પ્લાન્ટ્સની જે માટી હોય છે એ કેટલા સમયે બદલવી જોઈએ, ફેરબદલી કરવી જોઈએ? એ આપણે કેવી રીતે એને ટ્રીટ કરીએ છીએ. માન લો વારંવાર વધુ પાણી પીવડાવીને પાણીનું જે કન્ડિશન છે, સેચ્યુરેશન વધારે સમય રાખીએ તો એ માટી છે એની અંદરનું ઓર્ગેનિઝમ, લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે ઝડપથી ડિસ્કરેજ થાય છે. તો એ ઝડપથી બદલવી પડે. પણ જે થોડા સમય એને ગોળ કર્યા કરે અને એડિશન કર્યા કરે, ઓર્ગેનિક મેટર થોડી નાખ્યા કરે, તો મને લાગે છે કે સોઇલ છે, મેં કહ્યું જેમ સોઇલ નું આખું યુનિવર્સનું સાયકલ જળવાઈ રહે છે એ રીતે કુંડાનું સાયકલ પણ જળવાઈ રહે. ઓકે સર. જી સર. સર એક રિસન્ટ ક્વેશ્ચન રિસીવ થયો છે ફેસબુકમાં. સર શું નવા કૃષિ કાયદાથી જમીનને કોઈ ફાયદાકારક છે? નવા કૃષિ કાયદા જે આવ્યા એનાથી જમીનને શું ફાયદો? જમીન માટેના કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન નવા હોય? આમ તો ડાયરેક્ટલી કોઈ એવી કોમ્પોનન્ટ મેં જોયું છે, વાંચ્યું છે કાયદામાં, પણ એવું મને ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ દેખાતી નથી. પણ એક વસ્તુ તો છે કે જ્યારે એક કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ નો કન્સેપ્ટ આમાં લોન્ચ કરે છે, ઓકે, તો કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ એ સામાન્ય રીતે મોટી કંપનીઓ લેશે, એમાં ઇન્વોલ્વ થશે. અને મોટી કંપનીઓ જયારે ઇન્વોલ્વ થાય ત્યારે એ સીધા ફર્ટિલાઇઝર અને કેમિકલ અને બધા ઇનપુટનો મેં આપણે હમણાં જ વાત કરીએ વધુ ઇનપુટ કરવા ઉપયોગ કરે તો જ એમને વધારે સારું પ્રોડક્શન મળશે. એટલે એવા ઇનપુટ જે આપણે આપણી સિમ્પલ જે ઓર્ગેનિક બેઝ ઉપર કરવાના છે એને બદલે કેમિકલ બેઝ ઉપર ન વધી જાય એની કાળજી એમાં રાખવી પડશે. જી સર. છેલ્લો એક પ્રશ્ન સર એવો રિસીવ થયો છે કે સરકાર દ્વારા જે આપવામાં આવેલા સોઇલ કાર્ડ જે છે એની અંદર શું શું કામગીરી થઈ શકે છે? સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ જે આપવામાં આવે છે. જી સર, એક્ઝેક્ટલી સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ. નેટવર્ક જતું લેફ્ટ મીટિંગ કર દો. યસ. થેન્ક યુ. લખી નાખો.